Hi students, good morning to all. Now we are in the continuation of the lesson three-wheel revolution. Up to now, we have discussed about many questions, isn't it? Now, the question was, how was Saman helped to increase the revenue of the rickshaw pullers, and how does Saman itself get its revenue? Here, what is the question? How does Saman help to increase the revenue of the rickshaw pullers? എങ്ങനെയാണ് സമാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ റിക്ഷ പുല്ലേഴ്സിൻ്റെ റവന്യൂ വരുമാനം കൂട്ടുന്നത്? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ഡസ് സമാൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ്സ് റവന്യൂ? എങ്ങനെയാണ് സമാൻ ഫൗണ്ടേഷന് റവന്യൂ കിട്ടുന്നത്? ഓക്കെ, വരുമാനം കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ രണ്ടാൾക്കും വരുമാനം വേണ്ടതാണ്. ഫോർ സമാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ആസ് വെൽ as to the rickshaw pullers. Let me see how they are getting the revenue. Okay. Saman rickshaws are designed in such a way that they have plenty of space to display advertisement. Local and national brands place their advertisements here. The advertisement revenue is split in half between Saman and the rickshaw pullers. Also, rickshaw pullers can choose to sell water, fruit juice, cell phone, prepaid cards. In that case, they come to the central rickshaw yard in the morning and load up their wares. Saman rickshaws are designed in such a way. At first, we know when Irfan got a chance in the journey of rickshaw, he was asking water to the rickshaw puller, and the rickshaw puller was answering that he had no money to stack that, isn't it? So here, he was organizing the Saman Foundation. Here, Irfan was organizing Saman Foundation. After organizing the Saman Foundation, he was redesigning the rickshaw, because there is no space in the rickshaw at first. ആദ്യം റിക്ഷയിൽ എന്താണ് സ്ഥലം ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒന്നും തന്നെ എന്താണ് മേടിച്ച് വെക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പാസഞ്ചേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനോ ഒന്നും തന്നെ എന്താണ് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. So here, now at first, what Irfan was doing, എന്താണ് ആദ്യം ഇർഫാൻ ചെയ്യുന്നത്? Here the rickshaw was redesigned. Okay. In such a way that there are plenty of space to display advertisement. കുറേ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, ഓക്കെ, കുറേ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ റിക്ഷയുടെ മോഡൽ എന്താണ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിലും അത് നല്ലൊരു മാറ്റമായിരുന്നു. എല്ലാ സാധനങ്ങളും കുറച്ചൊക്കെ എന്താണ് വിൽക്കാനും അതേപോലെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനും ഒക്കെയും ഉള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ റിക്ഷ കുറച്ചൊരു മാറ്റം വരുത്തുന്നു. Here, several local and national brands place their advertisement. ആ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ബ്രാൻഡാണ്? ലോക്കൽ ആൻഡ് നാഷണൽ ബ്രാൻഡ്. ഓക്കെ, അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ്? ലോക്കൽ ആസ് വെൽ as national brand. Okay, then next one, the advertisement revenue is split in half between Saman and the rickshaw pullers. അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് മനസ്സിലായോ?
അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും ലാഭം കിട്ടും. ആ ലാഭം ആരുമാണ് വീതിച്ചെടുക്കുന്നത്? ഹിയർ സമാൻ ആസ് വെൽ ആസ് ദ റിക്ഷാ പുള്ളേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് പകുതി റിക്ഷാ പുള്ളേഴ്സിനും പകുതി സമാൻ ഫൗണ്ടേഷനും ഉള്ളതാണ്. Can you understand? Here also rickshaw pullers can choose to sell water, fruit juice, cell phone, prepaid card, etc. So here the rickshaw pullers, what they can choose to sell. Here what they are selling. What the rickshaw pullers are selling. First one, the fruit juice and water. Okay, first one water, then second one fruit juice, then third one cell phone, then fourth one prepaid card, cell phone and prepaid card. In that case, they come to a central rickshaw yard in the morning. ആ ഒരു കേസിൽ they come to a central rickshaw yard in the morning and load up their vans. So മോർണിംഗ് സെൻട്രൽ റിക്ഷാ യാർഡ്. യാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറ്റം. അപ്പോൾ റിക്ഷ വന്നിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മുറ്റത്ത് ആ റിക്ഷ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെൻട്രൽ റിക്ഷാ യാർഡിലേക്ക് വന്നാൽ, രാവിലെ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നാൽ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും, വാൻസ് മീനിങ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, WARES, വാൻസ് മീൻ things to sell. Things to sell. Again, here was here meaning things to sell. So here the rickshaw pullers are coming to the central rickshaw yard. Okay, the rickshaw pullers are coming in the morning to the central rickshaw yard and they are loading up the vans. Here എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിങ്സ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വിൽക്കാനുള്ളതോ അതൊക്കെയും റിക്ഷയിൽ കയറ്റുന്നു. Can you understand? At the end of the day, the profit from their sales is split between them and Saman. At the end of the day, okay, the money that rickshaw puller earned by transporting the passengers is solely theirs. The revenues of our rickshaw pullers have increased 30 to 40%. So here, at the end of the day, ഒരു ദിവസത്തെ എൻഡിൽ, that is the profit of that day, ആ ദിവസത്തെ പൈസ, revenue, how they are splitting. The profit from their sales, ഇപ്പോൾ വിറ്റ പൈസ, സാധനങ്ങൾ വിറ്റ പൈസ, split between them and Saman. അപ്പോൾ ആ പൈസ എന്താണ്? പകുതി സമാൻ ഫൗണ്ടേഷനും പകുതി ആ വ്യക്തിക്കുമാണ്, റിക്ഷാ പുള്ളേഴ്സിനും ആണ്. The money that rickshaw pullers earn by transporting the passengers, അതായത് പാസഞ്ചേഴ്സിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പൈസ റിക്ഷാ പുള്ളേഴ്സിന് മാത്രമുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, പാസഞ്ചേഴ്സിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പൈസ ആർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്? റിക്ഷാ പുള്ളേഴ്സിന് മാത്രം ഉള്ളതാണ്. Here the revenues of our rickshaw pullers have increased 30 to 40%. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റവന്യൂ, റിക്ഷാ പുള്ളേഴ്സിൻ്റെ റവന്യൂ എത്രത്തോളം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു? ഹാവ് ഇൻക്രീസ് ഫ്രം 30 to 40%. Can you understand? So the revenue of the rickshaw puller was increased from 30 to 40%. The next one, there are several other benefits on which we cannot put a monetary value. There are several other benefits. വേറെയും ഓരോരോ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്.
which we cannot put a monetary value. ധനപരമായിട്ടുള്ള എന്താണ് വാല്യൂസ് ഇല്ല. There are several other benefits on which we cannot put a monetary value. നമുക്ക് ധനപരമായിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. We cannot put the value in any other thing. There are several other benefits on which we cannot put a monetary value. The rickshaw pullers now have a sense of belonging and empowerment. ഇപ്പോൾ റിക്ഷാ പുല്ലേഴ്സിന് എങ്ങനെയാണ് അവർ ആ റിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ സ്വന്തം റിക്ഷയാണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വന്നു തുടങ്ങി. Okay, here now the rickshaw pullers have the sense of belonging. എൻ്റെ സ്വന്തമാണ് ഈ റിക്ഷ, ഇതിലുള്ള വരുമാനം എനിക്കുള്ളതാണ്, അതിലൂടെ എനിക്ക് വേറെ ഒരു വരുമാനം എന്താണ് സാധനങ്ങൾ വിറ്റിട്ടും കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലും ഒക്കെയും വന്നു തുടങ്ങി. ആൻഡ് എംപവർമെൻറ്റ് ഹിയർ മീനിങ് ഒരു ഇച്ഛാശക്തിയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ദ റിക്ഷാ പുല്ലേഴ്സ് ഹാവ് empowerment now and they have the sense of belonging. Children of the operators and their spouses attend free evening class called Saman Gayan. So children of the operators, okay, children of the operators and the spouses. appo ee rickshaw pullers inde ചിൽഡ്രനും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഭാര്യമാരും കേട്ടോ. ഹിയർ ദ റിക്ഷാ പുല്ലർ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ദയർ വൈഫ് അറ്റൻഡ് ദ ഫ്രീ ഈവനിങ് ക്ലാസ്സസ്. അവരെന്താണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്ന ഈവനിങ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഹിയർ കോൾ സമാൻ ഗയാൻ. ആ ഈവനിങ് ക്ലാസിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാൻ ഗയാൻ. Okay, here the children of the rickshaw pullers and their wife, they had a free evening class. Free ആയിട്ട് ഒരു ഈവനിങ് ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നു. ആ ഈവനിങ് ക്ലാസിൻ്റെ പേരെന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാൻ ഗയാൻ. Saman has brought dignity and inclusion to those who were previously considered menial laborers. Here, Saman has brought dignity and inclusion. What is the meaning of dignity? Here, dignity here meaning ഒരു അന്തസ്സ് കിട്ടിയവർക്ക് കേട്ടോ. Here, Saman ഫൗണ്ടേഷന് ഒരു അന്തസ്സും ഒരു അംഗീകൃതവും കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. To those who were previously considered menial laborers, who were previously considered as the മീനിയൽ ലാബേഴ്സ്. മീനിയൽ ലാബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജോലിക്കാർ വളരെയധികം മോശമായിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത്. റിക്ഷാ പുല്ലേഴ്സിനെ വളരെയധികം മോശമായിട്ട് കരുതിയിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനാണ് ഇവിടെ മീനിയൽ ലാബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. വളരെ ഹീനമായി കരുതിയിരുന്ന ആ ലാബേഴ്സിനെ ഇപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? ഒരു അംഗീകൃതവും അഭിമാനവും അന്തസ്സൊക്കെയും കിട്ടിയതായിട്ട് തോന്നുന്നു. In addition, I am very happy to say that Saman itself is profitable. In addition, അത് കൂടാതെ എനിക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ I am very happy to say that Saman itself is profitable. Saman ഫൗണ്ടേഷൻ വളരെയധികം ലാഭകരമായിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, Saman ഫൗണ്ടേഷൻ വളരെയധികം ലാഭകരമായിട്ടാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഫിസ്ക്കൽ ഇയർ, ഫിസ്ക്കൽ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക വർഷം. ലാസ്റ്റ് ഫിസ്ക്കൽ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക വർഷമാണ്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ we made a net profit of 8 lakh rupees and a revenue of 50 lakh rupees. ഇപ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അവർ എത്രയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അവർ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ലാഭം കിട്ടുന്നത് 8 lakh rupees ആണ്.
അതേപോലെ തന്നെ റവന്യൂ ഓഫ് 50 lakh rupees. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് റവന്യൂ എത്ര കിട്ടുന്നത്? 50 lakh rupees ആണ് കിട്ടുന്നത്. My mentors have been emphasizing the importance of sustainability. Mentors എന്ന് പറഞ്ഞാൽ advisors. Mentors എന്ന് പറഞ്ഞാൽ advisors. Okay, mentors എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? Advisors. Here, my mentors have been emphasizing the importance of sustainability. എന്താണ് ആ advisors എന്താണ് emphasize ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ് നിർബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ about the importance of sustainability. കേട്ടോ, നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഈ ഒരു ബിസിനസ് നിലനിർത്താനുള്ള എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആ അഡ്വൈസേഴ്സ് പറയുന്നത്. എത്രത്തോളം ഇത്രയും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഈ ഒരു ബിസിനസ് നീ മുകളിൽ എന്താണ് വീണ്ടും വീണ്ടും നല്ല ഉയർച്ചയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നു. Okay, now let me stop the class here. Let me see in the next class. Thank you.